ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਨਾ ਬੱਟ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। नहीं तो अजकल तुहानू पता है कि विच ही उर्दू तो विच ही इंग्लिश शुरू होंदी है, शायद हुणे भी हो जाए। बाकी है कि मैनू 30 साल हो गए ने शोबिज़ नाल रिलेटिड मैं। तो सब तो पहले तो मैं थोड़ा जिहा तुहानू अपना दस दें कि मैं मेरा ताल्लुक रावलपिंडी नाल होए, उत्थे दी पैदाइश है। तो सैटल मैं इत्थे लाहौर च हाँ, ज़ाहिर कम लाहौर च। तो वालदैन जेडे ने मेरे दोनों डिफरेंट मुख्तलिफ इलाकियां तो ने। वालदा मेरे लुधियाना तो माइग्रेट होके आए पार्टीशन, तो वालिद साहब मेरे मकबूजा कश्मीर तो मेरे जेडे दादा सन उन्हों का भी माशाल्लाह बड़ा बड़ा नाम सी। हाजी फिरोजदीन छोटा क्रिकेट बहुत बड़ा नाम सी, तो ब्रिटिश आर्मी के दौर सन। तो वह माशाल्लाह 108 साल के होके फौत और बड़े बहादुर और बड़े माशाल्लाह जयाले सन, बड़ा स्कोप सी उन्हों का। वो तो अपना नाम बना गए। हुण असी अपनी जिंदगी की बागदौड़ लैके चले अपना नाम बनाने वास्ते। तो छोटी एज पहले शादियां हो जांदियां सन, शादी हो गई, शादी नहीं मतलब कामयाब हो सकी, तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी तो माँ ही निभाती है, तो माँ ही सारिया कुर्बानियां देती है। बाप इतना नहीं करते एहसास, बल्कि बाज़ बाप तो यह भी नहीं सोचते कि बच्चों का मुस्तकबिल है या उन्होंने मुस्तकबिल वास्ते कुछ सैक्रीफाइस कर लिए। बहुत घट है वो होंदा है। बच्चों के नाल बहुत मेहनत की, बड़िया नौकरियां कीतियां इस जिंदगी विच, जिवें पंजाबी च कहते हैं बड़े धक्के ठेडे, बड़िया मुश्किलात। इस तरह एक दुनिया के समंदर विच रुड़दी 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 एक इदारे विच आई, अंजुमन इस्लाह माजूरा। उत्थे वो चैरिटी के प्रोग्राम करते सन, मतलब माजूरा वास्ते ना शोज़ करते सन। तो आर्टिस्टां नाल राबता हो गया। बस फिर वो इदारा ख़त्म होया तो फिर मैं कुछ शौक भी पैदा हो गया। फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी सी, तो मैंने तो नौकरी चाहिए सी। फिर मैं शोबिज़ च आ गई आस्ता आस्ता। कुछ छोटा मोटा थिएटर किया, फिर टीवी च आ गई, फिर अच्छे बड़े थिएटर्स अलहम्ब्राड कौंसल ओपन एयर थिएटर। तो प्रॉपर फिर मैं शोबिज़ च आ गई, लेकिन बड़ी मुखालफत हुई क्योंकि मेरी फैमिली मजहबी सन। और मतलब अजे भी मैं समझनी हाँ कि पाकिस्तान दे विच ना शोबिज़ नूं एक्सैप्ट नहीं किया गया। मेरा ख्याल है अगर मैं कहां तो कोई 50% लोगों ने किया होएगा, या मतलब मोस्टली लोग नहीं इस चीज़ को वेखते तो हैं ने, वाह वाह तो करते हैं, दिल तो अपना वरचा लेंदे ने, लेकिन आर्टिस्टां नूं वो समझते हैं कि पता नहीं किसी होर ही दुनिया दे ने। तो इसी तरह मेरी फैमिली ने भी कहा कि तू किहड़े पासे टुर पे। बहरहाल मैं काफ़ी मुकाबला किया उन्हां दा, ते अज तुहाडे सामने बैठी हाँ, काम कर रही हाँ। हुण बच्चे वड्डे हो गए ने, वालदैन दुनिया तो रुखसत हो गए ने, अल्लाह पाक करी के रहमत करे। बहन भाई सारे, कोई मुखालफत करता है कोई नहीं करता। हुण सारियां नूं आराम कि हुण बच्चे वड्डे हो गए ने, हुण अपना काम कर दिए। सब तो पहले तो अमीन इकबाल साहब का प्ले सी बेख्तियार, इस्लामाबाद PTV तो किया एज ए हीरोइन। फिर एक थिएटर मैं कर रही सा नासर नकवी साहब का ना, उहदे च भी एज ए हीरोइन सा। तो अल्लाह बख्शे उन्होंने अरशद तबस्सुम साहब, उन्होंने प्ले शुरू होया सी बाहू ट्रेन। फिर उन्होंने मैनू कास्ट किया कि भी प्ले विच लड़के सी देखी। फिर उन्होंने रबता किया मेरे नाल। तो फिर राशिद डार साहब का प्ले किया, यावर साहब का, बेशुमार फिर प्ले TV दे, जिस तरह ISPR का सी खुदा ज़मीर से गया नहीं, समझौता एक्सप्रेस। फिर रंगीलपुर उस्मान पीरज़ादा साहब का, यावर साहब का किया, वफा के पैकर राशिद डार साहब का किया है, मुसाफतें, पूरे चांद की रात, बड़े मशहूर प्ले। खालदा की वालिदा उन्होंने सी, काशिफ निसार साहब का। तो इन्हों का GS प्रोडक्शन सलीम शेख साहब की प्रोडक्शन का ये राह मुश्किल नहीं, नज़म से लिपटी कहानी, अनोखा लाडला। फिर हुण रोशनी चलिया सी एस रमज़ान। अजोका ने तो बहुत ज़्यादा हालाशेरी दी, और बल्कि बहुत सीखा मैं, अल्लाह पाक करी के रहमत करे मदिया साहिबा नूं।
ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਠਵਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਰੋਹਤਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਪਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਕੂ ਕਾਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਨੀ ਮਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਣੀ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਫਨਾ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਨੀ ਮਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਪਾਬੰਦ ਮਹਿਦੂਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੱਪੀ ਤੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੱਕੀ ਕੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਝ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਗਾਉ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਦੀਆ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰਫੀ ਪੀਰ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਫੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫਲੋ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੁਮਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਚਨਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਡੋਲੇ ਕਾਲਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਚਨਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕौवा ਚੱਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਮੀਨਾ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।